Hello students, good afternoon to everybody. In the previous lecture, we have seen the physical and chemical properties of alcohols, phenols and ethers. Also we have seen the preparation of alcohols as well as phenols. There are various methods which are used for the preparation of alcohols and phenols. In that, important methods for the preparation of phenols is like chlorobenzene, then cumene, then phenol sulfonic acid, and last one that is aniline. Out of that 4 preparation methods, anyone can be asked for the exam. Now in this lecture, we are going to discuss about the reactions of alcohols and phenols or chemical properties of alcohols and phenols from the chapter alcohols, phenols and ethers. Now let us start the chemical properties or chemical reactions of the alcohols and phenols. In that first test or the first property, that is the litmus test. The aqueous solution of alcohol is neutral and that of the phenol is acidic in nature. Because what? In the given alcoholic solution, there is neither blue litmus turns into red nor red litmus turns into blue. And therefore, the solution becomes neutral. That alcoholic solution is a neutral in nature. And phenol is acidic in nature because in the given solution of phenol, the blue litmus paper turns into red, so the phenols are acidic in nature. Important points are there. Alcohols are neutral to litmus while phenols are acidic in nature to litmus. This is the first property for the alcohols and phenols. Now second reaction with base. What is meant by base? Base is the substance which gives hydroxyl ions, that is OH minus ions. So this alcohols reacts very strong with base like KOH or NaOH. KOH म्हणजे काय? Potassium hydroxide and NaOH sodium hydroxide. Then it gives sodium or potassium alkoxide with liberation of hydrogen gas. That means what? Whenever this alcohols or phenol is treated with sodium metal, then it gives what? Sodium alkoxide. Sodium alkoxide. Here should be NaOH. 2Na, not 2Na, but there should be 2 of NaOH. And therefore here, this reaction, that means what? Na metal with active metal, that is NaOH. This Na, then what will get in the reaction? Whenever this alcohols and phenols is treated with metals like sodium, then it gives sodium alkoxide. Sodium alkoxide. Similarly, the example for this reaction is the alcohols like methyl alcohol is treated with sodium metal, it gives us sodium methoxide. Sodium methoxide. Similarly here, phenol also treated with sodium hydroxide gives sodium phenoxide. This is the phenol, benzene ring with OH group. That means what? The aromatic hydroxy compounds are called as the phenols. And whenever this phenol is treated with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide with water molecule. Therefore here, this reaction takes place by 2 steps. First, whenever this phenol is treated with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide, which on again treatment with dilute HCl, it gives phenol initial. लक्षात म्हणजे या ठिकाणी फिनॉल पुन्हा रिजनरेट होतो. दिस इज द रिएक्शन बिहाइंड द फिनॉल्स.
याच्यावरती फिनॉल, याच्यावरती क्वेश्चन कसा येईल तुम्हाला, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड ऑन फिनॉल. Phenol is treated with sodium hydroxide. Firstly, it gives sodium phenoxide, which are again treatment with dilute HCl. It gives phenol. असं पद्धतीने रायटिंग मध्ये लिहायचं. आणि ह्या दोन रिएक्शन महत्वाच्या आहेत. That contains 2 marks. Alcohols and phenols cannot react with sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate म्हणजे खाण्याचा सोडा. बेकिंग पावडर म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट ची अभिक्रिया अल्कोहोल आणि फिनॉल बरोबर होत नाही, म्हणून अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स कॅनॉट रिॲक्ट विथ सोडियम बायकार्बोनेट. द नेक्स्ट स्टेप दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल. फिनॉल इज ट्रीटेड विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड. FeCl3 म्हणजे कोण, फेरिक क्लोराइड. इट गिव्स व्हॉट, हायड्रॉक्साइड म्हणजे डीप कलर और फेरिक फिनॉक्साइड. AR म्हणजे कोण आहे, ही बेंझिन रिंग आहे, एरोमॅटिक रिंग प्लस OH म्हणजे हा फिनॉल झाला. आणि या ठिकाणी पुढे काय आहे, Fe त्यामध्ये गेलेला, ठीक आहे, हा Fe या ठिकाणी अटॅच झाला. राहिले कोण, 3 Cl आणि यातले 3 हायड्रोजन म्हणजे 3 ऑफ HCl. आणि दिस इज द फेरिक फिनॉक्साइड. दिस इज व्हॉट, फेरिक फिनॉक्साइड with deep in color. So this is the characteristic test for phenol. In the March 2017, this question was asked, what is the characteristics test for the phenol? Write only reaction showing the characteristic test for the phenol. एवढे रिएक्शन लिहिलं तर तुम्हाला 1 मार्क मिळत होता. ही रिएक्शन तुम्हाला 2017 ला आलेली होती. ओके, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स. बघा, अल्कोहोल मध्ये आपल्याला अल्कोहोलचे किती प्रकार आहेत. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहोल्स बेस्ड ऑन द मोनोहायड्रिक अल्कोहोल. दॅट मीन्स व्हॉट, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल. लक्षात तुमच्या, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल्स. And the primary alcohol turns the reagent turbid only on heating. Secondary alcohol, it turns the reagent turbid slowly, and tertiary alcohol reacts fast and the reagent turns turbid instantaneously. म्हणजे ताबडतोब. लक्षात, म्हणजे अशा प्रकारचा फरक जो आहे तो प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी वरती रिएजंटची काय अभिक्रिया होईल. त्यामुळे दिस टेस्ट इज युजफुल फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अल्कोहोल. अनदर टेस्ट दॅट इज alcohol can also distinguished by the Lucas reagent test. What is the Lucas reagent? The mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called as the Lucas reagent. एक मार्कासाठी कॉन्सेप्ट येऊ शकतो. What is Lucas reagent or how will you they prepare? The Lucas reagent is the mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. या ठिकाणी अल्कोहोलची अभिक्रिया लुकास रिएजंट बरोबर केली, आपल्याला काय मिळते या ठिकाणी, अल्किल क्लोराइड. आजच्या वेळी तुम्ही फक्त काय टाकायचा, अल्किल ग्रुप, दॅट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. इथं जर मिथाइल टाकलं तर इथं मिथाइल क्लोराइड येईल त्या ठिकाणी. लक्षात तुमच्या, हे 3 पॉइंट लिहायचे. राईट द हाऊ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अल्कोहोल बाय युजिंग द लुकास रिएजंट. असं जर क्वेश्चन आला तर एवढं तुम्हाला लिहावं लागेल. लक्षात तुमच्या, जर सेकंडरी अल्कोहोलचं विचारलं तर सेकंडरी अल्कोहोल स्ट्रक्चर काढायचं, इथं सेकंडरी अल्किल हॅलाइड तयार होईल. लक्षात तुमच्या, एक रिएक्शन 3-4 चॅप्टर मध्ये तीच असते. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या रिएक्शन आपल्याला त्यांनी बऱ्याचशा पुस्तकात दिलेली नाही, पण त्यांनी 11वीचं पुस्तक रेफर करा म्हणून सांगितलेले आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याचा आधार घेऊन तुम्हाला नोट दिलेले आहेत. ओके, यू नोट डाऊन दॅट दिस पॉइंट इन युअर नोटबुक. द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड म्हणजे काय, हायड्रॉक्सिल और OH बॉन्ड. आता ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स काय आहेत. अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल व्हाईल फिनॉल्स आर ऍसिडिक. हे तुम्हाला ऑलरेडी माहितीच आहे, शेवटपर्यंत विसरायचं नाही. अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल, फिनॉल इज ऍसिडिक. द रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स टुवर्ड्स आयोनायझेशन ऑफ OH बॉन्ड इज डिफरंट, and the reason behind this difference is in the extent of stabilization. बघा, stabilization of their respective conjugate base by electronic effect. या ठिकाणी दिले बघा, मी वाक्य काय दिले, आयोनायझेशन ऑफ अल्कोहोल इज रिप्रेझेंटेड बाय, बघा याचं रिप्रेझेंटेशन केलं मग ROH प्लस H2O आणि हा अल्कोऑक्साइड तयार झाला. काय, अल्कोऑक्साइड. आणि हायड्रोनियम आहे हा बाय प्रॉडक्ट झाला. मग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट, बघा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट दॅट इज प्लस I इफेक्ट.
म्हणजे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप destabilizes and the alkoxide ion. As a result, alcohol does not ionize much in water and behaves like neutral as a compound in aqueous medium. म्हणजे यातलं सांगण्यात तात्पर्य काय आहे, अल्कोहोल इज अ न्यूट्रल इन नेचर. आता सिमिलरली इन द सेम वे phenols ionizes in aqueous medium to moderate extent and therefore it show the weak acidic characters. या ठिकाणी फिनॉल आहे, वॉटरवर अभिक्रिया केली आपण, त्याचं तयार काय झालं, फिनॉक्साइड. व्हॉट इज नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, फिनॉक्साइड प्लस हायड्रोनियम आयन. लक्षात, हायड्रोजन या H2 मध्ये गेला म्हणून या ठिकाणी हायड्रोनियम आयन बाय प्रोडक्ट तयार झाला. आता पुढची रिएक्शन आहे फार महत्वाची, इस्टरिफिकेशन. व्हॉट इज मीन बाय इस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ इस्टर इज कॉल्ड इस्टरिफिकेशन शॉर्ट मध्ये. आता नवीन पुस्तकामध्ये तुम्हाला आणखी वेगळं दिले त्यांनी, अल्कोहोल किंवा फिनॉलची अभिक्रिया जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड बरोबर केली आणि त्याच्यापासून जर इस्टर तयार झालं तर दॅट इज कॉल्ड एज द इस्टरिफिकेशन. Therefore, here in the esterification process in this chapter, the alcohols as well as phenol, when treated with the carboxylic acid by using the concentrated H2SO4 as a reagent, it gives what, ester. लक्षात घ्या, या ठिकाणी ROH म्हणजे अल्कोहोल आहे आणि हे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे म्हणजे RCOOH. Whenever this alcohol is treated with the carboxylic acid by using concentrated H2SO4 जर टाकलं तर या ठिकाणी H+ आहे म्हणजे हायड्रोलिसिस झालं. या ठिकाणी लक्षात, इथं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टाका आणि एकच बांध द्यावं लागेल तुम्हाला, पण ज्यावेळेस H+ दिला त्यावेळेस ती रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे. मग या ठिकाणी काय झालं, इस्टर तयार झालं आणि प्लस वॉटर मॉलिक्यूल. सिमिलरली इन केस ऑफ फिनॉल, AR म्हणजे कोणी बेंझिन रिंग आणि त्याला OH म्हणजे ही फिनॉल तयार झालं. AROH म्हणजे फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कार्बोक्सिलिक ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ सुटेबल रिएजंट लाईक कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 गिव्स इस्टर. ही जनरल रिएक्शन झाली आणि याच्यावरती काय करायचं होतं, तुम्ही आरच्या ऐवजी काय टाकायची, इथाईल टाका आणि एअरच्या ऐवजी फिनॉल स्ट्रक्चर काढायचं म्हणजे फिनॉलिक स्ट्रक्चर. बघा आता या ठिकाणी इथिल अल्कोहोल आहे, ROH त्यावेळी काय घेतलं मी तुम्हाला, इथिल अल्कोहोल इज ट्रीटेड विथ ऍसिटिक ऍसिड. आरला CH3 जोडलं की ऍसिटिक ऍसिड तयार झालं. अंडरगोज हायड्रोलिसिस बाय युजिंग द कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 एज अ कॅटलिस्ट and then it is what, ethyl acetate. Name of this compound is ethyl acetate, is a example for ester with water molecule. लक्षात. Similarly, benzyl alcohol when treated with acetic acid undergoes hydrolysis in presence of concentrated H2SO4 and gives what, ester. लक्षात, methyl benzoate as a ester. याचा क्वेश्चन कसा येईल, what is the action of acetic acid on ethyl alcohol and benzyl alcohol. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिडची अभिक्रिया इथिल अल्कोहोल बरोबर आणि बेन्झाइल अल्कोहोल बरोबर काय होईल, तुम्हाला दोन रिएक्शन लिहावं लागतील. म्हणजे इथिल अल्कोहोल इज ट्रीटेड विथ ऍसिटिक ऍसिड, इट इज व्हॉट, इथाइल ऍसिटेट. सिमिलरली बेन्झाइल अल्कोहोल इज ट्रीटेड विथ ऍसिटिक ऍसिड, इट इज व्हॉट, ईस्टर, that is the methyl benzoate as a compound. And this is the important terms for the esterification. त्यामुळे सांगण्याचं तात्पर्य आहे esterification लक्षात ठेवायचं. लक्षात आलं तुमच्या, ओके. नेक्स्ट पॉइंट. Similarly, alcohol and phenols reacts with acid anhydride in presence of acid that is concentrated H2SO4 to form ester. म्हणजे आपल्याला ईस्टर 2-3 प्रकारे आपल्याला करता येतं. पहिलं जी आहे ती अल्कोहोल आणि ऍसिटिक ऍसिड, अल्कोहोल आणि ऍसिड बरोबर, कार्बोक्सिलिक ऍसिड बरोबर. आता अल्कोहोल आणि ऍसिटिक अनहायड्राइड, हे ऍसिटिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर आहे बघा, CH3CO twice O किंवा CH3C डबल बॉन्ड O CH3CO, हे स्ट्रक्चर आहे. Whenever this acidic anhydride is treated with ethyl alcohol, undergoes hydrolysis, gives ethyl acetate as a ester and plus acetic acid is a byproduct. बघा या ठिकाणी कशी रिएक्शन झाली, हा CH3CH2 इथे गेला, राहिला कोणता CH3CO राहिला आणि इकडे पुन्हा CH3CO आहे आणि याच्यातल्या हायड्रोजन इकडे घेऊन आपल्याला ऍसिटिक ऍसिड तयार झाला. रिएक्शन कशी ती आपली काळजीपूर्वक पाहिजे, आपल्या ड्रेटच्या साईडला कशी आहे, प्रॉडक्ट साईडला कोणते आलेले तर आणि त्याचं कशा पद्धतीने ते एकत्रीकरण झाले, लक्ष तुमच्या, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड. आता ऍसिडिक अनहायड्राइड सिमिलरली रिएक्शन कॅरी आउट विथ फिनॉल, म्हणजे याच पद्धतीने इथं फक्त काय टाकायचं तुम्हाला, इथाइल अल्कोहोलच्या ऐवजी फिनॉल टाकायचं आणि रिएक्शन मात्र अशी चीन पुढं, लक्ष तुमच्या. म्हणजे आता पहिली रिएक्शन दिली त्या पद्धतीने. आता तिसरी एक पद्धत आहे अजून, ईस्टर कॅन ऑल्सो प्रिपेअर्ड बाय युजिंग द ऍसिड क्लोराइड विथ अल्कोहोल. त्या ठिकाणी ऍसिड क्लोराइड म्हणजेच काय, RCOCl म्हणजे ऍसिड क्लोराइड म्हटलं जातं. आरच्या ऐवजी जर CH3 तुम्ही घेतलं तर ऍसिटिल क्लोराइड म्हणायचं, ऍसिटिल क्लोराइड.
आता whenever alcohol is treated with acid chloride in presence of pyridine as a catalyst gives what ester. या ठिकाणी RCO पुन्हा O इथं R आणि हा H आणि हा Cl एकत्र झाला म्हणून बाय प्रॉडक्ट काय झाला HCl. एक्झाम्पल दिले इथं या R च्या ऐवजी काय घेतलं आपण CH3 पुन्हा COCl म्हणजे acetyl chloride. Name of this compound is what acetyl chloride. Whenever it treated with the ethyl alcohol in presence of pyridine as a catalyst gives what ethyl acetate as a product. Ethyl acetate is an example for ester. असा क्वेश्चन आहे तुम्हाला, what is the action of acetyl chloride on ethyl alcohol? Or how will you prepare ethyl acetate from ethyl alcohol? How will you prepare ethyl acetate from ethyl alcohol किंवा acetyl chloride? लक्षात तुमच्या. आता सिमिलरली ह्या ठिकाणी रिएक्शन दिली तुम्हाला फिनॉलची सुद्धा. या ठिकाणी फिनॉल सुद्धा काय झालं इथे एस्टर तयार झालंय लक्षात. आणि फिनॉल इज ट्रीटेड विथ acetyl chloride in presence of pyridine as a catalyst with methyl benzoate as a ester. असा क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ acetyl chloride ऑन फिनॉल. याची acetyl chloride ची फिनॉल बरोबर काय अभिक्रिया होईल, ही रिएक्शन लिहिली तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. काय अडचण आहे का, म्हणजे आपण 3 पद्धतीने आपण इथं एस्टर तयार केलं. पहिला आहे ऍसिटिक ऍसिड बरोबर अल्कोहोलची अभिक्रिया किंवा अल्कोहोल प्लस कार्बोक्सिलिक ऍसिड. दुसरी आहे अल्कोहोल प्लस ऍसिड अनहायड्राइड. तिसरी आहे अल्कोहोल प्लस ऍसिटिल क्लोराइड किंवा अल्किल क्लोराइड. लक्षात तुमच्या या रिएक्शन लिहून ठेवायच्या, वहीमध्ये नोट डाऊन करा ह्या सगळ्या नोट्स व्यवस्थित. नेक्स्ट ऍसिटिल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एज ऍसिटिल ग्रुप. Aspirin is a well-known generic material in an acidic derivative which is prepared by using the salicylic acid and acetyl group. हे तो गेल्या वर्षी तुम्हाला हे केमिस्ट्री न्यूरोडी लॅब मध्ये गेल्या वर्षी शिकवलंय तुम्हाला. हाऊ विल यू प्रिपेअर ऍस्पिरिनचं दुसरं नाव आहे ऍसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड. हे ऍसिटिल झालं आणि हे बाय प्रॉडक्ट डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा झाला हा सॅलिसिलिक ऍसिड म्हणून ऍसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऍस्पिरिन. लक्षात तुमच्या. म्हणजे ऍस्पिरिन हे फार गरजेचं मेडिसिन आहे. when people suffering from heart attack at that time this aspirin can used. Okay, then this is the most important preparation from the acetic anhydride. And whenever this salicylic acid is treated with acetic anhydride undergoes hydrolysis gives aspirin and acetic acid as a byproduct. Okay, question is how will you prepare aspirin? What is the action of acetic anhydride on salicylic acid? What are the material used for the preparation of aspirin? हे दोन तुम्हाला लिहावं लागतील नाव, किंवा जर रिएक्शन विचारली तर रिएक्शन सुद्धा लिहावं लागेल. म्हणजे सोपं असतं तर लक्षात ठेवायचं. आता रिएक्शन विथ हायड्रोजन हालाइड आहे तिसरी. या ठिकाणी हायड्रोजन हालाइडची अभिक्रिया केली म्हणजे आर अल्कोहोल प्लस हायड्रोजन आणि एक्स म्हणजे हालाइड विथ सुटेबल रिएजंट इट यूज हॉट अल्किल हालाइड. This reaction takes place by using the Lucas reagent. मैं आता सांगतो what is meant by Lucas reagent. Lucas reagent is the mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride ZnCl2. Primary and secondary alcohol reacts with HCl and zinc chloride, but tertiary alcohol does not react with the anhydrous zinc chloride. Only it reacts with the HCl. That means what? It absence of zinc chloride. हाच महत्वाचा फरक आहे. 3 रिएक्शन लिहायच्या आमच्या पुस्तकात नाहीत, परंतु आपण पेपरसाठी त्यांनी 11वीचं पुस्तक पहा म्हटले तेच पण आपण त्या घेतलेल्या आहेत. जनरल रिएक्शन दिली अल्कोहोल प्लस HCl अनहायड्रस झिंक क्लोराइड अल्किल हालाइड. अल्किल हालाइड म्हणजे अल्किल क्लोराइड तयार झालं. आणि मग आता प्रायमरी अल्कोहोलची काय अभिक्रिया होईल असा क्वेश्चन येतो. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ लुकॉस रिएजंट ऑन प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शियरी अल्कोहोल. आपल्याला लुकॉस रिएजंट मध्ये सुद्धा माहित पाहिजे, प्रायमरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल माहित पाहिजे, टर्शियरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल माहित पाहिजे आणि सेकंडरीचं सुद्धा. म्हणून प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे काय, OH group is attached to the primary carbon atom, so it is called as the primary alcohol. And whenever this ethyl alcohol is treated with the Lucas reagent, एवढं लिहिण्यापेक्षा डायरेक्ट you can write Lucas reagent. That means the mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Then it will use ethyl chloride. This is also called as a primary alkyl halide because this halogen group is attached to the primary carbon atom, so it is called primary alkyl halide, and this is called primary alcohol. Secondary alcohol isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol which is treated with zinc chloride or Lucas reagent, it gives out isopropyl chloride. म्हणजे हे सेकंडरी अल्कोहोल आहे, हे सेकंडरी अल्किल हालाइड आहे लक्षात. आणि देन थर्ड दॅट इज टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. हे टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोलचं एक्झाम्पल आहे. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहोल because what this OH group is attached to the tertiary carbon atom. What is tertiary carbon atom?
the carbon atom to which other 3 carbon atoms are attached, and that is called as a tertiary carbon atom, and to that tertiary carbon atom OH group is attached, so it is called as a tertiary alcohol. An example for the tertiary alcohol is tertiary butyl alcohol, which is treated with the glucose reagent, but in absence of the zinc chloride, that is not glucose reagent, only it is treated with the concentrated HCl, then it got tertiary butyl chloride. This is the tertiary alkyl halide. लक्षात तुमच्या एवढी सोपी रिएक्शन ही. याच्यावर क्वेश्चन येतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ग्लुकोज रिएजंट ऑन प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शियरी अल्कोहोल, किंवा इथाइल, इथेनॉल, प्रोपेंटॉल अँड याचं नाव काय आहे 2 मिथाइल प्रोपेंटॉल. कारण अशी जर आपण सिलेक्ट केली तर 1 2 3 2 ला मिथाइल आणि 2 ला OH आहे म्हणून 2 मिथाइल प्रोपेंटॉल. लक्षात तुमच्या. म्हणजे अशा प्रकारचे क्वेश्चन येतात, व्यवस्थित पहा, त्याचा स्टडी करा. पुढचे आहे ते रिएक्शन विथ HBr. HBr मध्ये काय आहे, नो कॅटलिस्ट, बट हिअर सोडियम ब्रोमाइड आणि H2SO सोबत टाकलं त्याने की अल्किल ब्रोमाइड तयार झालं, आणि हायड्रोआयोडिक ऍसिड पुन्हा अल्कोहोल बरोबर तयार केल्यानंतर NaI अँड फॉस्फरिक ऍसिड हे टाकल्यानंतर आपल्याला पुन्हा अल्किल हालाइडच आहे, दॅट इज अल्किल आयोडाइड तयार झालं, इकडे अल्किल ब्रोमाइड तयार झालं. आणि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्ह ऑफ हायड्रोजन हालाइड इज डॅश HI hydrogen hydroiodic acid is more than hydrogen bromide is more than hydrochloric acid. लक्षात ठेवा. म्हणजे MCQ ला किंवा NCERT किंवा नीट ला किंवा जेला क्वेश्चन येईल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी हायड्रोजन हालाइड इज डॅश, खाली असे वेगवेगळे येतील, ही इकडे येईल, पण करेक्ट कोणती आहे, HI is more than HBr is more than HCl. हे लक्षातच ठेवायचं. ओके, हे MCQ साठी क्वेश्चन महत्वाचा आहे. देन रिएक्शन विथ फॉस्फरस ऍसिड, फॉस्फरस ऍसिड सॉरी फॉस्फरस हालाइड म्हणजे PX म्हणजे कोण, फॉस्फरस, P आणि X म्हणजे हालाइड. ते कोणते, PX3 म्हणजे फॉस्फरस ट्राय हालाइड, PX5 म्हणजे फॉस्फरस पेंटा हालाइड. मग त्याचं काय अल्कोहोल आहे, 3 टाइम्स अल्कोहोल प्लस फॉस्फरस ट्राय हालाइड, इट गिव्स व्हॉट अल्किल हालाइड, प्लस S3PO3 म्हणजे फॉस्फरिक ऍसिड ऑफ फॉस्फरस ऍसिड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज व्हॉट अल्किल हालाइड. सिमिलरली तुम्ही एक्झाम्पल टाकून हे रिएक्शन घेऊ शकता. तुम्ही या ठिकाणी 3 आहे, 3 टाकला, इथं R च्या ऐवजी तुम्ही इथाइल घेतला आणि OH जसं तसंच, म्हणजे इथाइल अल्कोहोल इज स्टेट विथ फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड गिव्स इथाइल क्लोराइड प्लस S3PO3 म्हणजे फॉस्फरस ऍसिड, किंवा POSIS असंही लिहू शकता तुम्ही. सिमिलरली इथिल अल्कोहोल इज स्टेट विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, इट गिव्स व्हॉट इथिल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 म्हणजे फॉस्फरिक क्लोराइड. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला अल्किल हालाइड मिळते दोन्ही मधूनही, परंतु बाय प्रोडक्ट वेगळे आहेत. पुन्हा इथिल अल्कोहोल इज स्टेटेड विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 म्हणजे कोण, थायोनिल क्लोराइड, इट गिव्स व्हॉट इथाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डायऑक्साइड, लिबरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड गॅस आणि प्लस HCl. लक्षात तुमच्या. C2H5 Cl इकडे गेला, पुन्हा SO आणि हा O एकत्र झाला SO2 आणि एक H आणि इकडे Cl बाय प्रोडक्ट HCl. बऱ्याच वेळेस हा क्वेश्चन आला आहे, जुन्या अभ्यासक्रमाला आहे, नवीनला पण येणारच आहे क्वेश्चन, पण जुन्या अभ्यासक्रमात बऱ्याच वेळेस बोर्डांमध्ये पेपर सेक्टरच्या लक्षातच असतं आपल्याला. आता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कोणता पॉईंट टाकायचा हा महत्वाचा असतो, त्या ठिकाणी त्यांनी टाकलाय, तोच आपल्याला या ठिकाणी अल्कोहोल्स फिनॉल्स मध्ये तो पॉईंट घेतलेला आहे. म्हणजे हे सगळं तुम्हाला दुसऱ्या पुस्तकातून रेफर काय सांगितले त्यांनी, तुमच्या रेग्युलर टेक्स्ट बुक नाही, पण तुम्ही 11वीचं टेक्स्ट बुक पाहिजे आणि त्याच्यातून ह्या रिएक्शन लिहायच्या. मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेच आहेत, त्यामुळे तुम्हाला डायरेक्टली यू कॅन राईट इन युअर केमिस्ट्री नोटबुक. याच्यावर क्वेश्चन कसा येतो बघा, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल अल्कोहोल. इथिल अल्कोहोलवरती PCl ची अभिक्रिया काय होईल, PCl3 ची अभिक्रिया काय होईल, इथिल अल्कोहोलवरती PCl5 ची अभिक्रिया काय होईल, आणि इथिल अल्कोहोलवरती थायोनिल क्लोराइडची काय अभिक्रिया होईल. आलं लक्षात तुमच्या. इन दिस वे वी कॅन राईट द आन्सर व्हेनेवर वी आस्क द क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल अल्कोहोल, A PCl3, B PCl5 आणि C SOCl2. नाव काय याचं, फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड आणि सल्फोनिल थायोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल नाही थायोनिल क्लोराइड. लक्षात तुमच्या. एवढी 3 लिहायची, 3 ला 3 मार्क मिळून जातात तुम्हाला, फक्त रिएक्शन बॅलन्स ठेवायची. महत्वाचे पॉईंट आहे, लक्षात आलं तुमच्या. तर या ठिकाणी फार महत्वाचा पॉईंट आपण पाहिले, लक्षात आलं तुमच्या. काय काय पाहिलं आपण आज बघा. त्या ठिकाणी केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये रिएक्शन विथ बेस पाहिला, कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट पाहिली, डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स पाहिलं, नंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द अल्कोहोल्स अँड फिनॉल पाहिलं, नंतर इस्टरिफिकेशन हा महत्वाचा पॉईंट पाहिला आपण या ठिकाणी. फॉर्मेशन ऑफ इस्टर इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन.
त्यानंतर ते ईस्टर रिएक्शन 3 प्रकारे घडतं. एक अल्कोहोल प्लस कार्बोक्सिलिक ऍसिड, दुसरं अल्कोहोल प्लस ऍसिड अनहायड्राइड आणि तिसरं अल्कोहोल प्लस ऍसिड क्लोराइड. आणि नंतरचे ह्या रिएक्शन आहेत त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाणार आहे. आणि नंतर aspirin कसं तयार करायचं, हाऊ यू प्रिपेअर द aspirin, then what is the action of glucose region on primary, secondary and tertiary alcohol, and last point, what is the action of PCl3, PCl5 and thionyl chloride on ethyl alcohol. This is the most important points that which we have discussed here. Then study hard, then write down all the notes whatever I have given to you in my lecture. So you write everything in your chemistry notebook. Then you solve the test, every day test. That means in morning, सकाळी जेवढे वर्ग शिक्षक आपल्याला ज्या टेस्ट पाठवतात त्या आपल्याला सोडवायच्याच आहेत. तुमची 17-1 परीक्षेचं अजून वेळापत्रक आलेलं नाही, पण एक थोड्या दिवसात येईल. त्यामुळे बरेचसे चॅप्टर आपल्याला झालेले आहेत, त्याचा स्टडी करत चला. ओके, थँक्यू, थँक्स फॉर वॉचिंग. गुड डे.